السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ قسمت والے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ نوازنا چاہتا ہے۔ ہر کسی کے جیون میں کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہوتا ہے۔ کسی کو پیسے کی تنگی، کسی کو اولاد کی فکر تو کسی کو رشتوں کا درد۔ کبھی اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو کبھی حالات ایسے بنے کہ امید ہی ٹوٹ گئی، کبھی حالات ایسے بنے کہ امید ہی گئی۔ کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی سا لگا اور کبھی ایسا لگا کہ کوئی راہ ہی نہیں بچی۔ لیکن کیا یہ دکھ ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی بے سہارا چھوڑ دے گا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آج آپ پریشان ہیں تو جان لیجیے کہ یہ صرف ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر اندھیرے کے بعد صبح آتی ہے تو یقین رکھیے کہ تکلیف کے بعد راحت بھی آئے گی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی خوشحال رہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر دکھ، ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پائے تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ شاید یہی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نشانی ہو۔ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی چیز بے وجہ نہیں ہوتی۔ اگر بنا کھوجے یہ پیغام آپ کے سامنے آیا ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ شاید وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے، شاید وہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، کیونکہ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تب اللہ کی رحمت اسے سنبھالتی ہے۔ جب انسان رو کر اس کے آگے جھکتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ بیکار نہیں جا رہا۔ ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر دعا اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور آپ کو اس جگہ پہنچانے والا ہے جہاں آپ کا سکون لکھا ہے۔ بس ایک کام کیجیے، اپنے ہر دکھ، ہر چنتا کو اللہ کے حوالے کر دیجیے، اس پر بھروسہ کیجیے اور دیکھیے کیسے وہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اے میرے بندے، تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ تو کیوں اپنے دل کا سکون کھو بیٹھا ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں؟ جب تجھے درد ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں، جب تو روتا ہے تو میں سنتا ہوں، جب تیرا دل ٹوٹتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کیا تو یہ سوچتا ہے کہ میں تجھے یوں ہی تکلیف میں ڈالتا نہیں؟ میں تجھے سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ تجھے نکھارنے کے لیے اور آزماتا ہوں، کیونکہ میں تجھے اس سے بھی بہتر بنانا چاہتا ہوں جتنا تو سوچ سکتا ہے۔ جب لوگوں نے تجھے چھوڑا تو گھبرانا مت، کیونکہ میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی تیری سننے والا نہ ہو تو یاد رکھ، میں تیری ہر بات سن رہا ہوں۔ تیرے دل کی ہر دھڑکن، تیری ہر آہ میرے پاس پہنچ رہی ہے۔ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ میں تیری دعا قبول نہیں کر رہا؟ میں تجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، لیکن میں تجھے وہی دیتا ہوں جو تیرے لیے سب سے بہتر ہے۔ جو تو مانگ رہا ہے شاید وہ تجھے ابھی نہیں چاہیے، لیکن جو میں دینے والا ہوں وہ تجھے ہمیشہ کے لیے سکون دے گا۔ تو کیوں ڈرتا ہے؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں تیرا رب ہوں؟ میں نے ہی تجھے بنایا ہے، میں ہی تجھے سنبھال رہا ہوں۔ اگر سارا جہاں بھی تیرے خلاف ہو جائے تو بھی تو میرے ساتھ ہے، اور جب میں تیرے ساتھ ہوں تو تجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ تو میری طرف آ جانا۔ جب تجھے لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو بس مجھ سے کہہ دینا، اے اللہ میں تیرا ہوں، اور پھر دیکھ کیسے میں تیری زندگی کو بدل دوں گا۔ میری رحمت سے مایوس مت ہو، تیری تکلیفیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، صرف مجھ پر بھروسہ رکھ۔ کیا تو مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اے میرے بندے، جب تو تکلیف میں ہوتا ہے تو تیرا دل ہزار سوال کرنے لگتا ہے، کیوں میں ہی بار بار آزمایا جا رہا ہوں؟
कब ख़त्म होंगी ये आज़माइशें, ये परेशानियाँ। क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? लेकिन क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूँ कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तेरे हालात से हार जाने का मन कर रहा है। पर याद रख, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुझे एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। तुझे गिराया नहीं जाता, बल्कि तुझे उठाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया जाता है। कभी कभी मैं तुझे उन चीज़ों से दूर कर देता हूँ जिनसे तू बहुत मोहब्बत करता है, नहीं बल्कि तुझे उससे बेहतर देने के लिए मैं तुझे उन लोगों से अलग कर देता हूँ जिनके बिना तू खुद को अधूरा समझता है। सज़ा नहीं, बल्कि तुझे उन लोगों से मिलाने के लिए जो तुझे सच्चा प्यार और इज़्ज़त देंगे। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूँ। तू कहता है कोई मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं हर पल तेरी हिफाजत कर रहा हूँ। तूने कभी गौर नहीं किया, जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तभी अचानक कोई दरवाज़ा खुल गया। जब तेरा सब्र टूटने लगा, तभी कहीं से मदद आ गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, ये मैं था। मैंने तुझे संभाला, मैं तुझे गिरने नहीं दिया। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूँ कि मुझे पुकार, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, दिल से मुझसे मांग। लेकिन सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं, मोहब्बत से मुझ पर भरोसा रख। लेकिन सिर्फ तकलीफ़ में नहीं, हर हाल में तेरे लिए मेरी रहमत हमेशा खुली है। लेकिन सवाल ये है, क्या तू वाकई मेरे हवाले करने के लिए तैयार है? ऐ मेरे बंदे, अगर तुझे लगता है कि तेरा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रख, मेरी रहमत उससे कई ज़्यादा विशाल है। अगर तुझे यकीन नहीं कि हालात बदल सकते हैं, तो सोच, जब मैंने अंधेरे के पास सुबह बनाई, तो तेरा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान है। तेरी तकलीफ़ें तुझे कमज़ोर नहीं कर रही, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तू खो चुका है, वो तुझे कुछ नया सिखाने के लिए था। जो तेरा छूट गया है, वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुझे तोड़ती दिख रही है, असल में तुझे निखार रही है। हर आंसू जो तूने बहाया, उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। हर दुआ जो तेरी ज़ुबान से निकली, उसे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अब फैसला तेरा है। क्या तू इसी डर और मायूसी में रहेगा, या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ेगा? क्या तू अपने गम को अपने अंदर समेट रखेगा, या मेरे हवाले करवा लेगा? दरवाज़ा खुला है, रहमत तेरे इंतज़ार में है। बस एक कदम उठा और देख कैसे मैं तुझे उस सुकून तक ले जाता हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तुमने ये समझा है, अगर तुम्हारे दिल में ये बात गहरे तक उतरी है, तो अब इसे सिर्फ खुद तक नहीं रखो। खुदा का ये पैगाम और उसकी रहमत अब तुमसे उम्मीद करती है कि तुम इसे दूसरों तक पहुँचाओ। जब खुदा का कोई बंदा नेक होता है, तो उसकी अच्छाई फैलती है, उसका सुकून दूसरों तक पहुंचता है। यही तो अल्लाह का तरीका है। जब एक नेक कार्य करता है, तो उसकी बरकत सब पर फैलती है। अगर तुमने दिल से ये सुना है और ये तुम्हारे दिल को छू गया है, तो इसे दूसरों के दिल तक पहुंचाओ। इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों से साझा करो, ताकि ये संदेश और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर तुम्हें ये पैगाम अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम हर नए पैगाम और अल्लाह की राह पर चलने की प्रेरणा पा सको। और कमेंट में अल्लाह लिखकर अपने इरादे मजबूत करो। हम सब मिलकर अल्लाह ताला की रहमत की तलाश में हैं, तो क्यों ना इस नेक राह को औरों तक पहुंचाकर एक नेक अमल करें। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।